से गोएषणा हो अन्य किसी होना कहीं किंतु तार मूल अर्थ हूँ अनुसंधान करवा एवं ये आउ गोटे कथा कही विज्ञान गवेषणा एवं साहित्य गवेषणा दुईटा अलग कथा कारण विज्ञान गवेषणा गोटे लैबोरेटरी आवश्यकता अच्छी साहित्य गवेषणा लैबोरेटरी आवश्यक नहीं पाठागार आवश्यक अच्छी किंतु जो माने संस्कृति उपरे धर्म उपरे भाषा उपरे गवेषणा करती से फील्ड स्टडी करने पड़े तेणु विशेष भाव में जो माने साहित्य और भाषा संपर्क में संस्कृति संपर्क में कौन सी जाति संपर्क में विशेष भाव फोकलोर संपर्क में गवेषणा करती से क्षेत्र अध्ययन कर आवश्यकता अच्छी केवल जो माने साहित्य संपर्क में गवेषणा करती से हुए तो माने भल लाइब्रेरी पाईगले गवेषणा सहज हो जाए एवं जो माने विज्ञान संपर्क में गवेषणा करती से लैबोरेटरी आवश्यकता अच्छी एवं द्वितीय कथा विज्ञान गवेषणा साहित्य गवेषणा भीतर किसी पार्थक्य अच्छी आम जो उद्भावन एवं आविष्कार कथा कहू विज्ञान गवेषणा रे उद्भावन करा जाए कौन गोटे नुआ जिनिस को उद्भावन करती किंतु साहित्यिक गवेषणा रे उद्भावन करा जाए नहीं आविष्कार करा जाए अर्थात से जिनिसटी थाए आमर दृष्टि अंतराल जाए आमे ताकू खोजी खोजी अनुसंधान करी बाहर करू अर्थात आविष्कार करू तेणु यहीटा होउची विज्ञान गवेषणा एवं साहित्य गवेषणार मौलिक पार्थक्य तेणु से कहती रिसर्च रिसर्च अर्थात पुनः अनुसंधान आमे जानिछु गोटे विषय रे गवेषणा करिवार अर्थ नुहे से संपर्क रे आमे शेष कथा कहि देबु कौन सी गवेषणा रे केबे शेष कथा कुआ जाई पारे नाही आमे से संपर्क रे किछि कथा कहू किंतु गवेषणा रे शेष कथा कुआ जाए नाही कारण एते जिनिस हमर दृष्टि अंतराल रही ताकू खोजी कि बाहर करवा एवं संपूर्ण भाव से सफल हवा आदम संभव हुए ना से आमे तो कहू गवेषणा निबंध में प्रकाश करू जे आम गवेषणा ये गवेषणा संपर्क में शेष कथा नुहे हूँ तो यहाँ परवर्ती समय रे अन्य जो मैंने संपर्क में गवेषणा करेंगे से आउ किछि नुआ तथ्य आउ किछि आविष्कार आम आगे रखे तेणु से कह जाए पुनः अनुसंधान जार अर्थ हूँ रिसर्च रिसर्च पुनः खोजा पुनः अनुसंधान करवा एवं गवेषणा जो मूल लक्ष्य कथा आम कहवा गवेषणा मूल लक्ष्य हूँ सत्यर अनुसंधान बा आविष्कार एवं तारी माध्यम गोटे सत्य पाखे पहुंचवा अवश्य एक कथा कहवा उचित जे साहित्य गवेषणा रे सार्वजनीन सत्य किसी नहीं कारण विभिन्न तथ्य आसिला परे से सत्यता बदल जाई पारे हुए तो विज्ञान क्षेत्र में संभव हो पारे विज्ञान आम जानिचु गोटे तथ्यटी जिते बाहर उद्भावित होउची से तथ्यटी प्राय समान होउची हुए तो बेले सामान्य टिके भूल हो पारे माने पृथ्वी चारिपटे सूर्य घुरुला बर्तमान सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरुची बेले टिके टिके भूल हो पारे किंतु अधिकांश विज्ञान गवेषणा थरे जहाँ माने उद्भावित हो जाए तार गोटे सार्वजनीन सत्य होता है तेणु कार्यकारण भितर गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत उपनीत भावुची गवेषणा मुख्य लक्ष्य एवं एथिपाई कौन दरकार एथिपाई जने गवेषक अंतर्दृष्टि थिबा दरकार केते भीतर को आमे प्रवेश करि पारुछे केते आमे खोजी पारुछे एवं सेथिपाई आमर आवश्यक होची गभीर अध्ययन बहुपाठित हबार आवश्यक अछि खाली बहुपाठित हबा नाही जहाँ आमे खोजुछे जहाँ आमे पाइछे ताकू किपरि भाबरे अनुसरण करा जिवो एवं अनुसरण करबा पूर्वरु ताकू आमे हम मानस जगत रे अनुभव करिवार आवश्यकता अछि एवं सेति पई किछि अभिज्ञतार मध्य आवश्यक अछि एवं ये सब थिले ताकू आमे प्रामाणिक बा शृंखलित भाव तेणु सेति पई प्रत्येक गवेषणा सबु बेले
ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜ୍ଞାନ, ଗଭୀର ମନୀଷାବୋଧ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାର ଗବେଷଣାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଗବେଷଣା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟର ଯୌକ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତା ପଛରେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ରସ୍, ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଏ ରେକର୍ଡିଂ and analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge। ଆମର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା, ଅନୁପଲବ୍ଧ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା, ଏଇ ଦୁଇଟି ହଉଛି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯିବା ତାହା ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଥିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ତାହା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବା ଏ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତୋଟି ପଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଦ୍ଧତି ନ ଜାଣିଥିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗବେଷଣା ବିଧି କହୁଛୁ, ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଗବେଷଣା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷକ ଅତି କମରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ବା ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥାଏ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋଟାମୋଟି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବା ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଲଗା କଥା ହୁଏ। ଆମେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ତାର ପ୍ରବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିନୋପସିସ୍ ତିଆରି କରିଦଉ, ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ ତିଆରି କରିଦଉ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ର କରିଦଉ, କିଛି ବିଷୟ ପଢି ନାଉ ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିଦେଉ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆମେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଅଥଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କିଛି ଧାରଣା ନଥାଏ। କାରଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ 6 ମାସ ଅନ୍ତତଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ଅଥଚ ଆମ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା ଯେତିକି ମାନେ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିବା କଥା, ଯେତିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ହବା କଥା ସେତିକି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷକ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହବାକୁ ଯାଏ ତାର କେତେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ନା ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାପନ। ଯଦି ଗବେଷଣାରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଗବେଷଣା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ନଥିଲେ ଗବେଷଣା କାହିଁ? ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପକଳ୍ପନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯଦି ଉପକଳ୍ପନା ନଥିବ ତାହେଲେ ଗବେଷଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଗବେଷଣା ଅର୍ଥାৎ ଉପକୂଳକ ତା ଗବେଷଣା କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରେ।